வணக்கம் நண்பர்களே. சென்ற மாதம், அதாவது பிப்ரவரி 2026 7ஆம் தேதி, நான் சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள சிடிடிஇ கல்லூரி, மகளிர் கல்லூரி ஏற்பாடு செய்திருந்த ஒரு இணைய வழி மாநாட்டிலே கலந்து கொண்டேன். இந்த மாநாட்டில் தலைப்பு ஃபியூச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி, ட்ரெண்ட்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் டிரான்சிஷன்ஸ் என்பதாகும். இதில் முக்கிய பேச்சாளராக டாக்டர் பி கனகவேல், டைரக்டர் அண்ட் ஹெட், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் டிவிஷன், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி, வேளச்சேரி, சென்னை கலந்து கொண்டார். நான் ஒரு முக்கியமான தலைப்பிலே உரையாற்றினேன். எனக்கு அடுத்து டாக்டர் விவேக் பால்ராஜ், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், ரிசர்ச் இன்ஜினியர், OLA பேட்டரி இன்னோவேஷன் சென்டர், பெங்களூர் என்பவரும் அந்த மாநாட்டிலே இணைய வழியிலே பேசினார். இந்த இணையவழி மாநாடு சென்னை பெரம்பூர் சிடிடிஇ மகளிர் கல்லூரி இயல்பியல் துறை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இந்த மாநாட்டிலே நான் கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷன் அண்ட் கார்பன் நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்கிற தலைப்பிலே பேசினேன். இந்த மாநாட்டில் நான் பேசிய அந்த பேச்சு வீடியோவாக எனக்கு சிடிடிஇ கல்லூரியினால் தரப்பட்டிருக்கிறது. நான் அதற்கு அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த காணொளியை இங்கே நான் பகிர்கிறேன். நண்பர்கள் அந்த காணொளியில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் என்பதை கேட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுமாறு மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Ms. Preeti E., 3rd BSc Physics, to introduce our speaker, Dr. K.V. Balasubramanian. It's a great honor to introduce Dr. K.V. Balasubramanian, an eminent meteorologist, writer, and translator with an extraordinary blend of scientific expertise and literary scholarship. Dr. Balasubramanian served the India Meteorological Department for 39 years, retiring as a meteorologist. During his distinguished career, he worked in various capacities, contributing significantly to weather forecasting, disaster awareness, and public communication of climate science. At present, he is actively working as a freelance translator for Didi Podigai, Tandi TV, and the Regional Meteorological Center, Chennai. A notable highlight of his translation career is the live translation of the Honorable Prime Minister's speech in Varanasi during the Kashi Tamil Sangamam inaugural function, a prestigious national level event. He has authored and translated more than 25 books and written hundreds of popular science articles in leading Tamil magazines and newspapers such as Ariviyaloli, Ariviyal Punga, Arivukan, Dinatandi, Dinamalar, and Kungumam. His writing spans meteorology, climatology, disaster management, science communication, Tamil literature, and history, making science accessible and engaging to all sections of society. Dr. Balasubramanian is the proud recipient of several prestigious awards, including Rajbhasha Gaurav Purashkar, presented by the Honorable President of India
in 2015. The Best Children's Science Writer Award 2022 from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and the Tamil Nadu government's Best Book Award for his acclaimed work Sangagala Vanilai. He has been honored with multiple literary and science communication awards. With his vast experience in climatology, deep understanding of Tamil heritage, and passion for science popularization, Dr. K.V. Balasubramanian brings an insightful and inspiring perspective to today's conference. Now I request Dr. K.V. Balasubramanian to take over the session and give a talk on climate change mitigation and carbon neutral strategies. வணக்கம். Good morning, sir. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். வணக்கம் சார். பிரசன்டேஷன் என்னுடைய பிபிடி இதுவாக மாட்டேங்குது. சார் எங்களுக்கு அனுப்புனீங்களா? ஷால் வி பிரசன்ட் சார்? PPT is seeable. Yes, sir, visible, but kindly make it full screen. Yes. Fine, sir. ஓகே, என்னுடைய ப்ரெசன்டேஷன் இங்கிலீஷில் இருக்கும். நான் தமிழில் பேச போகிறேன். கிளைமேட் சேஞ்ச் மிட்டிகேஷன் அண்ட் கார்பன் நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு. So first we should know this what is my scheme of presentation. நான் என்ன இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லைட் சொல்லுது. What is climate change? Earth's climate is changing always. Climate change is a myth or reality. What is carbon neutrality? Steps to be taken for achieving carbon neutrality goals. So இந்த டாப்பிக்கில் தான் நான் கவர் பண்ண போகிறேன். கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, காலையில் காலேஜுக்கு நீங்கள் கிளம்பி வரீங்க, எழுந்திரிச்சு எல்லாம் ஃப்ரெஷ்அப் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டிலேருந்து பஸ் ஸ்டாப்புக்கு நடந்து வரும்போது க்ளவுடி ஸ்கை, மைல்டு விண்டு, வந்தீங்க, வந்த உடனே பஸ் கிடச்சிருச்சு, காலேஜுக்கு வந்துட்டீங்க. காலேஜில் பஸ்ஸில் இறங்கி காலேஜுக்கு நடந்து வரும்போது உங்கள் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அங்கே, அவங்களும் அங்கே ரோட்டில் போயிட்டுருக்காங்க. உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு, ஏய் நீனும் முன்னாடி சீக்கிரம் வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. ஆமாம், இன்னைக்கு எல்லாம் நல்லாவே நடந்துச்சு,
கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொன்னது கரெக்டா தப்பா? யாராவது ஒருத்தர் பதில் சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்களேன். கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னது கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட் சார். யார் அது? மகாலட்சுமி. மகாலட்சுமி. வேற யாராவது தப்புன்னு சொல்றவங்க இருக்கீங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே அது கரெக்டு தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் அது தப்பு. எப்படி அப்படின்னா, வெதர் அப்படின்றது தற்போதைய கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர். கிளைமேட் அப்படிங்கிறது லாங் டேர்ம் ஆவரேஜ் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர் வெதர் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அந்த லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு இடத்துல வெதர் ஸ்டேஷனை நிறுவி 30 வருஷம் வெதர் பேராமீட்டர்ஸ் மெஷர் பண்ணி அதுக்கான ஆவரேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் கிளைமேட். அதனால் இன்னைக்கு கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தப்பு. இன்னைக்கு வெதர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் தான் கரெக்டு. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லைடு போட்டிருக்கேன். கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு டெஃபினேஷன் என்னென்னா, இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் லாங் டேர்ம் alteration in the average weather conditions such as temperature, precipitation and wind patterns for decades or longer. அதாவது மே மாதத்தில் சென்னையில் ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் 40 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 30 வருஷமாக சென்னையினுடைய மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சரை மே மாதத்தில் அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம். திடீர்னு ஒரு 10 வருஷம் தொடர்ந்து மே மாதத்துடைய ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் 42 டிகிரிஸ் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க. அப்போ என்ன அர்த்தம்? கிளைமேட் சேஞ்ச் இருக்கு, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏன் நடக்குது? இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் நடக்கிறதுக்கு இயற்கையான காரணங்கள் நிறைய இருக்கு. உதாரணம், வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டி, எரிமலை. இது வந்து கிளைமேட்டை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஹியூமன் ட்ரிவன் காசஸ், அது வந்து இப்போ இருக்கிற ரேபிட் வார்மிங்க்கு அதுதான் காரணம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. ஸ்பெசிஃபிக்கலி பர்னிங் ஆயில், கேஸ், டீஃபாரஸ்டேஷன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸஸ். இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆயில், கேஸ் இதெல்லாம் பர்ன் பண்ணுறதுனால கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்து அட்மாஸ்பியரில் போய் கலக்குது. கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், நைட்ரஸ் ஆக்சைடு, இதெல்லாம் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ். வாட்டர் வேப்பர் கூட கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் தான். ஆனால் அது எப்போதும் தொடர்ந்து இருக்கிறதில்ல. அது வந்து சீசனலாக சேஞ்ச் ஆகும், டெய்லி கூட சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஆக்ட் லைக் எ பிளாங்கெட். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்க, சோலார் எனர்ஜி எர்த்தில் வந்து விழுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த சோலார் எனர்ஜி இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக். சம் சோலார் எனர்ஜி இஸ் அப்சார்ப்டு பை தி எர்த். இந்த எர்த்தை அப்சார்ப் பண்ணுற இந்த சோலார் எனர்ஜியை அது ஷார்ட் வேவ் ரேடியேஷனில் அப்சார்ப் பண்ணுது. எர்த் சஃபிஷியண்டாக ஹீட் ஆனதும் எர்த்லேருந்து எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகுது. இது லாங் வேவ் ரேடியேஷன். இந்த கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் இந்த லாங் வேவ் ரேடியேஷனை அப்சார்ப் பண்ணி திருப்பியும் நமக்கே வந்து பூமிக்கே திருப்பி அனுப்பிடுது. அதனால் குளோபல் வார்மிங் ஏற்படுது. ஸோ இந்த குளோபல் வார்மிங்குடைய இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னாக்க, ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டென்ஸ் வெதர் சிஸ்டம்ஸ் லைக் intense cyclonic storms, cloud burst, heavy rainfall in short period of time, rising sea levels, threats to ecosystem and biodiversity. இதெல்லாம் தான் இம்பேக்ட்ஸ். முக்கியமான கீ ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னா,
Global warming refers specifically to the rise in global average temperature due to increasing greenhouse gas concentrations. சம்மர் சீசனில் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் திடீர்னு 42°C சென்னையில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் டியூ டு குளோபல் வார்மிங். குளோபல் வார்மிங் வந்து எர்த்தோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் இஸ் 15°C. 15°C. இந்த 15°C வந்து கடந்த ஒரு 20 வருஷத்துல 1.5 டிகிரிஸ்க்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகி 16.5°C ஆயிடுது. 30 டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூடுக்கு நார்த்தில் வசிக்கிறவங்க இருக்காங்கல்ல, இவங்கெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி தே வில் ஹாவ் சில் கோல்டு டெம்பரேச்சர்ஸ் ஒன்லி. அதனால இவங்களுடைய வீட்டிலலாம் வந்து விண்டோஸ் இருக்காது, கதவெல்லாம் வந்து கோல்டு ஏர் உள்ள வராதபடிக்கு நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணியிருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவங்க அங்கே வந்து ரூம் ஹீட்டர்ஸ் இருக்கும், ஆனால் வந்து ஃபேனோ ஏர் கண்டிஷனோ இருக்காது. இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடத்துல திடீர்னு டெம்பரேச்சர் 5 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களால வீட்டுக்குள்ளார இருக்கவே முடியாது, வெளியில வந்து இருக்க முடியாது, சன் ஸ்ட்ரோக் வந்துடும். ஸோ அவங்க வெளியில வந்து எங்கெல்லாம் நீச்சல் குளம் இருக்கோ அந்த நீச்சல் குளத்துக்குள்ளார காலையிலேருந்து சாயங்காலம் சன் செட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து குளத்திலேயே மூழ்கி கிடப்பாங்க. அதோட மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து கிளேசியர்ஸ் எல்லாம் வந்து மெல்ட் பண்ணுது, ப்ரெசிபிடேஷன் பேட்டர்ன் மாறுது, sea level rise ஆகுது. So in the international consensus among the climate scientists is that humans are responsible for visually all global heating over the past 200 years. ஆனா இந்த climate of the earth இப்பதான் சேஞ்ச் ஆகுதா, இதுக்கு முன்னாடி சேஞ்சே ஆகலையா அப்படின்னு கேட்டா no, it is not correct. When Earth was formed over 454 million years ago, there was no atmosphere. There was no oxygen in its atmosphere. முதல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருந்தது. The first atmosphere அந்த நெபுலாலேருந்து நெபுலா வெடிச்சு எர்த் சன்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்தபோது அது கூட வந்த அட்மாஸ்பியர், அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இதெல்லாம் தான் இருந்தது, ஆக்சிஜன் இருக்கல. இந்த அட்மாஸ்பியர் வாஸ் ஸ்வெப்ட் அவே பை சோலார் விண்ட். இதுக்கப்புறம் மழை பெய்யுது, இதனால ஓஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஓஷனில் சிங்கிள் செல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம்டு. நியூ அந்த சிங்கிள் செல் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஓஷனில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஆக்சிஜன் கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. இப்படி இதனால் நியூ அட்மாஸ்பியர் ஃபார்ம், ஓசோன் ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த ஓசோன்னால அல்ட்ராவயலட் ரேடியேஷன் வாஸ் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் என்டரிங் தி எர்த். அப்போ எர்த்துடைய அந்த ஹாட்னஸ் வந்து குறைஞ்சது. ஸோ சீல இருந்த கிரீச்சர்ஸ் ஸ்லோலி ஸ்டார்டட் என்டரிங் த லேண்ட் ஆஸ் ஆம்பிபியன்ஸ், நீர் நிலவாழ் அனிமல்ஸ், மிருகங்களாக முதலை, டர்ட்டில்ஸ், இந்த மாதிரி வந்து அதெல்லாம் அப்படியே வந்து பல்லி, ஓனான் இந்த மாதிரியான மிருகங்களாக மாறி இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதர் லிவிங் அனிமல்ஸ் ஃபார்ம்டு டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒன்லி. அப்படின்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சினால ஒன்றும் பெரிய பயப்படுற அளவுக்கு எதுவும் இல்லையா அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் மக்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஹேஸ் ஆல்வேஸ் ஹேப்பன், ஸோ வி ஷுட் நாட் ஒரி. அதுக்கப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் எ நேச்சுரல் ப்ராசஸ், இயற்கையாக நடக்கிறது. இட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் மேன்கைண்ட், மேன்மேடு ப்ராசஸ்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சாங்க. A couple of degrees of warming is not that big of a deal. ஒரு 2 டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ஒன்றும் ஆகிடாது அப்படின்னு நினைச்சாங்க. An increase in cold snaps shows climate change is not real. கோல்டு ஸ்னாப்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா திடீர்னு கோல்டு கண்டிஷன்ஸ் அக்கரன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 2021 அப்படி தான் ஆயிடுச்சு. 10 நாளைக்கு 30 டிகிரி நார்த் லேட்டிடியூட் வரைக்கும், அங்கேருந்து போலார் ரீஜன் வரைக்கும் ஹோல் வேர்ல்டு வாஸ் ஸ்ட்ரகிளிங் அண்டர் ஸ்ட்ராங் கோல்டு. இது ஏன் அப்படின்னா போலாரில் இருக்கிற அந்த சர்க்குலேஷன் அந்த 30 டிகிரி நார்த் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு.
அதனால கோல்டு வேவ் 30 டிகிரி நார்த் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. ஸோ இப்படியெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி ஒரே கோல்டாக இருக்குது, இதை போய் நீங்கள் குளோபல் வார்மிங்கிறீங்களே அப்படின்னாங்க. ஆனால் அந்த கோல்டு ஸ்னாப் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அ வெதர் ஈவெண்ட், இட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் கிளைமேட் சேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய ரீசன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. வால்கனிக் எரப்ஷன் தான், சோலார் சன்னில் ஏற்படுற சன்ஸ்பாட் ஆக்டிவிட்டினால தான் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஏற்படுது அப்படின்லாம் வந்து சயின்டிஸ்ட் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க இப்பயே 1.6 டிகிரி ரைஸ் ஆயிடுச்சு, ஆல்ரெடி இட் இஸ் கிரேட் டேமேஜ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? we will continue to burn oil, gas, petroleum, nothing will happen அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கிளைமேட் மாடல்ஸ் ரன் பண்ணி இப்போ இருக்கிற கார்பன் லெவல் வந்து இப்போ இருக்கிறத போல டபுள் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ட்ரிபிள் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ஆகும், மீத்தேன் டபுள் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும், இது மாதிரிலாம் அந்த கிளைமேட் மாடல் ரன் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க. இந்த கிளைமேட் மாடல்ஸ் ஆர் ஆல் அன்ரிலையபிள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் தப்பு. we do not need to worry about lowering greenhouse gas emission. Humanity is inventive, we can just adapt climate change. இது என்னன்னா, புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு, புதிய தொழில்நுட்பங்களுக்கு இந்த கிரீன்ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் அப்படிங்கிற தியரி வந்து எகெயின்ஸ்டாக இருக்குது. அதனால நாம் வந்து புதிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்ய முடியவில்லை, புதுசாக எதையும் பயன்படுத்த முடியவில்லை. அதனால வந்து நம்ம இதை பற்றியெல்லாம் ஒரி பண்ணக்கூடாது. கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சொன்னாங்க. ஆனால் இது எல்லாமே மிஸ்கன்செப்ஷன், இதெல்லாம் தவறு அப்படின்னு நம்முடைய சயின்டிஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் எல்லாமே சன்லேருந்து தான் வருது. சன்ஸ் ரேடியேஷன் இஸ் கம்மிங் அண்ட் ஃபாலோயிங் ஆன் எர்த். சம் ஆஃப் தெம் ஆர் ரிஃப்ளெக்டட். ஸோ அதுக்கப்புறம் எர்த் அப்சார்ப்ஸ் சோலார் ரேடியேஷன் and returns in the form of long wave radiation. ஸோ 1880 2020 வரைக்கும் குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சருடைய கிராஃப் தான் இது. இந்த நடுவில் இருக்கிற கோடு வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி எர்த்து. 1880 1930 வரைக்கும் நெகட்டிவ், அதாவது ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வாஸ் லெஸ் தேன் தி குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர். அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு சில வருஷங்கள் வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் கீழே இருக்கு பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து லெஸ் தேன் டெம்பரேச்சர். ஆனால் 1980 கண்டினியூஸாக ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கலர் சேஞ்ச் காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க, இது கடந்த 10 வருஷம். இந்த கடந்த 10 வருஷத்தில் எவ்ரி இயர் வாஸ் ரெக்கார்ட், இட் வாஸ் த ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் than previous all the years. அதுக்கு அடுத்த வருஷம் பார்த்தா it was highest temperature than previous all years. So the 2022ல plus 0.89 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கிறதாக சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, அதாவது 8 lakh இயர்ஸ் முன்னாடியிலேருந்து. ஸோ இது வந்து குளோபல் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பிலோ எல்லாம் ஐசேஜ், ப்ரீவியஸ் ஐசேஜஸ். இங்கெல்லாமும் பெருவாரியான சமயம் வந்து ஐசேஜ் தான். ஆனால் இங்கே டகால்னு ரைஸ் ஆகுது. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஷார்ப் ரைஸ். அதே மாதிரி குளோபல் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, அட்மாஸ்பியரிக் கார்பன் டை ஆக்சைடு 1751 to 2024 அந்த இதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸோ இது வந்து பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன். 1780 280, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 420 வரைக்கும் வந்துடுச்சு. 420 ppm. இதேமாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு ஓவர் 8 lakh இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க அது வந்து ஃப்ளக்சுவேஷனில் தான் இருக்குது, நேச்சுரல் காசஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்கே இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்க 422.8 mm வந்து வெரி வெரி ஷார்ப் ரைஸ் வித் மாடர்ன் டேட்டா. ஸோ இந்த கார்பன்
நியூட்ரலைசேஷனுக்கு வந்து இந்தியன் சீனரியோ என்ன, இந்தியா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்தியா இஸ் கமிட்டட் டு அச்சீவிங் நெட் ஜீரோ எமிஷன்ஸ், அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனே இல்லாமல் ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு 2070 பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பஞ்சாமிரத் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்க. அன்வீல்டு அட் COP 26, அது ஒரு மீட்டிங், இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் அது, which includes aiming 500 gigawatts of non-fossil energy by 2030, reducing 1 billion tons of carbon emissions. Key steps include aggressive renewable energy expansion. ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸ் ப்ரெசன்டேஷனில் கனகவேல் சார், டாக்டர் கனகவேல் சார் வந்து மிக அருமையாக எடுத்து சொன்னார் வித் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸு. ஸோ 500 gigawatts non-fossil fuel energy capacity, 50% of energy requirements from renewable energy. இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட 49.5 வரைக்கும் வந்துட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாஸ் இனிஷியேட்டிவ். இந்த ஆக்ஷன் பிளான் என்ன அப்படின்னா, as of June 2025, non-fossil fuel sources accounts for over 50% of total installed electricity capacity. Prime Minister's Surya Ghar Muft Bijli Yojana aims to provide rooftop solar to 1 crore households. Legislative and policy measure. The Energy Conservation Amendment empowers the government to establish a carbon credit trading scheme. Transportation of industry, rapid adoption of electric vehicles through subsidies and incentives, focus on green hydrogen and energy efficiency in sectors, urban and natural solutions, implementation of national clean air protocols, promoting sustainable. ஸோ இந்த இதில் வந்து இது பாருங்க, இது வந்து கிராமத்தில் வந்து வயல்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுகின்ற மோட்டார், அந்த மோட்டாரை சோலார் பேனல் வச்சு சோலார் எனர்ஜி மூலம் இயக்கிறதுக்கு இது கொடுக்குறாங்க, ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பஸ்ஸஸ் வித் ரூஃப் டாப் சோலார் இயக்கிறதுக்கு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க. ரூஃப் டாப் சோலார் ஓடு வீடாக இருந்தாலும் செய்யலாம், சிமெண்ட் வீடாக இருந்தாலும், RCC ரூஃபாக இருந்தாலும் செய்யலாம். ஸோ இது வந்து இந்தியாஸ் லார்ஜஸ்ட் சோலார் பிளான்ட், பாதலா இன் பலோடி tehsil தாசில் அப்படின்னு அர்த்தம், ஜோத்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். ஸோ இதே மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து இவங்க செய்கிறாங்க. நான் வந்து இந்த குளோபல் வார்மிங், சயின்ஸ், வானிலை, கிளைமேட் சேஞ்ச், இதை பற்றியெல்லாம் இந்த அறிவுக்கண், அறிவியல் ஒளி, அறிவியல் பலகை, அறிவியல் பூங்கா, அறிக அறிவியல், இந்த மாதிரி இதழ்கள்லாம் கட்டுரைகள் எழுதிட்டுருக்கேன். இந்த அறிவுக்கண் வந்து ஒரு மாத பத்திரிகை, அறிவியல் ஒளியும் ஒரு மாத பத்திரிகை, அறிவியல் பலகை விக்யான் பிரசாருடையது, இதுவும் வந்து ஒரு மாத பத்திரிகை. இது வந்து காலாண்டு இதழ், இது வந்து 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இதழ். அது தவிர நான் வந்து நிறைய புக்கு எழுதியிருக்கேன். கல்கி இதழ் சிறுகதைகள் ஒரு கண்ணோட்டம், இது என்னுடைய முதல் புக்கு. வானிலை அறிந்ததும் அறியாததும் 2வது புக்கு. முக்கணிகளை பற்றிய முக்கியமான தகவல்கள், நிலநடுக்கம், சுனாமி தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி, பஞ்சபூதங்கள் பற்றிய அறிவியல் பார்வை, மாபெரும் 6 விலங்குகள் பற்றிய அரிய உண்மைகள், சங்ககால வானிலை, வானிலையியல் அன்றும் என்றும், கோவிடின் கதை, இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கோவிட் பீரியடில் வெளியிட்ட ஒரு ஹிந்தி மல்டிமீடியா புக்குடைய மல்டிமீடியா தமிழ் வெர்ஷன் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணேன். கம்பராமாயணத்தில் அரிய அறிவியல் தகவல்கள். கம்பராமாயணம் எதுவும் இலக்கியம் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்க வேண்டாம், அதில் ஏராளமான அறிவியல் தகவல்கள் இருக்குது. அதை பற்றியெல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன். தினமும் ஒரு பயனுள்ள செய்தி, இந்திய தகவல்கள், தினமும் ஒரு பயனுள்ள செய்தி, உலக தகவல்கள். இந்த கீழே இருக்கிற 3 வந்து அமேசான் கிண்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற புக்கு. வீரட்டான தலங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிவன் கோயில்கள் 8 கோயில்கள் பற்றி எழுதியிருக்கேன். தஞ்சை வளநாட்டை தாயனவே காத்தருளும் தனிக்கருணை காவிரி அப்படின்னு சொல்லி காவிரியை பற்றி ஒரு புக்கு. வால் நட்சத்திரம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு, இது நான் ஹிந்தியில் எழுதியிருக்கிற புக்கு. ஆபதா நியூனிகரன் மே
பாரத் மூசம் விக்யான் விபாக்கா பூமிகா அப்படின்ற புக்கு. அதுக்கப்புறம் ஐசக் அசிமோ அவர்களுடைய சில புத்தகங்களை வந்து நான் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன். அது ஒன்று வந்து நிலநடுக்கம் பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டது எப்படி அப்படிங்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து கணினி பற்றி நாம் அறிந்தது இது வந்து ரத்தம் பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டது எப்படி. இதெல்லாம் ஐசக் அசிமோவ் எழுதின புக்கு இங்கிலீஷில். அந்த இங்கிலீஷ்ல இருந்து நான் தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரீசெண்டாக நான் வெளியிட்டிருக்கிற புத்தகங்கள் இது. வானிலை சார்ந்த சுவையான சிறுகதைகள், சிலப்பதிகாரம், பாரதியார் விநாயகர் நான்மணி மாலை ஒரு விளக்க உரை. இது வந்து கிண்டில் அமேசான் புக்கு. உலகக்கோப்பை ஒரு நாள் போட்டிகள் பற்றின ஒரு புக்கு. புதிய புத்தகம் வெளியாயிருக்கிறது எரிமலை. எங்க குடும்பத்துல எல்லாம் ஏதாவது பிரச்சனையா? கண்டினியூ பண்ணவா? கண்டினியூ பண்ணவா? Yes, sir. Please. இது வந்து ராஜ்பாஷா கௌரவ் புரஸ்கார் பிரசிடென்ட் பிரணப் முகர்ஜிகிட்டேருந்து 2015 நான் ரிசீவ் பண்ண போது எடுத்த படம். இது வந்து நானும் அறிவியல் களஞ்சியம் விருது வாங்கியிருக்கிறேன். ஜஸ்டிஸ் லக்ஷ்மணன் அவர்கள்கிட்டேருந்து வாங்கினது. மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் கொடுத்த விருது இது. இது வந்து மொழிபெயர்ப்பு ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா அவர்களுடைய பேச்சு. கீழே வந்து காசி தமிழ் சங்கமத்தில் பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய பேச்சு. தேங்க்யூ. இஃப் தேர் இஸ் எனி கொஸ்டின் ஐ வில் ஆன்சர். Thank you for your wonderful session, sir. ஃபைனலாக ஒரு 2 minutes ஐ வாண்ட் அது டு ஆட் few சம்திங். questions இருக்கு சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ் சொல்லுங்க, கேக்குறாங்க. சொல்லுங்க. சார் ஆ சார் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். சார் அதில் விட சத்தமாக பேசுங்க. சார் எப்படி வந்து ரியலிஸ்டிக் கார்பன் நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் லைக் இந்தியாவில் வந்து டெவலப் ஆகுது சார்? அதாவது கார்பன் நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு கேட்குறீங்க? எஸ் சார். அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கோ ஆன் இன்க்ரீசிங் அப்படிங்கிறத நான் வந்து என்னுடைய ஸ்லைடில் கிராஃப்லலாம் காமிச்சேன். ஸோ இதை எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பேனல் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. அதுதான் இந்த COP26 அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ். அந்த கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி உலக நாடுகள்லாம் இணைந்து நடத்துகிற அந்த மாநாட்டில் முடிவுகள் எடுக்கப்படுகிறது. நாம் வந்து 2050க்குள்ளார வந்து 0 எமிஷன் ஆக்கிடணும், கார்பனை வந்து 0 எமிஷன் ஆக்கிடணும். இந்த கார்பன் எமிஷனை 0 ஆக்கணும்னா கார்பன் எங்கேருந்து எமிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? அது எங்கேருந்து எமிட் ஆகுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேஷன், அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு. எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. கிராமங்களில் கூட வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லாமல் மக்களால் இருக்க முடியாது. அங்கேயும் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி
எலக்ட்ரிக் உபகரணங்களை பயன்படுத்துகிற இது அதிகமாகிடுச்சு. அவர் டாக்டர் கனகவேல் சார் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது இந்த ரெனியூவபிள் எனர்ஜி வந்து ஐலண்ட்ஸில் கூட பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்லைடில் காமிச்சார். அது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் தெரியுமா? இப்போ லக்ஷதீவ்ஸ், மினிகாய், அமினி, அதில் மினிகாய் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது, அமினி வந்து ஓரளவுக்கு கிட்டத்தில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அதே போல் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள், அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளிலே ஒரு 7-8 தீவு இருக்குது. இந்த தீவில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வேணும்னா என்ன செய்வாங்க? ஸோ அங்கே வந்து ஜெனரேட்டர் போட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி டீசல் ஊற்றி அந்த ஜெனரேட்டர் ஓட வச்சு அதுலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து தான் அவங்க வந்து பயன்படுத்தும். அதுக்கு பெட்ரோலோ டீசலோ வந்து மெயின்லேண்ட் இந்தியாவிலேருந்து கப்பலில் வந்து டேங்காக கொண்டு போகணும் அங்கே. ஸோ அதுக்காகிற செலவு, கப்பலில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான செலவு, அந்த ஜெனரேட்டர் செலவு, அந்த மாதிரி ஜெனரேட்டர்லேருந்து ஒவ்வொரு தீவுலையும் கொண்டு போய் வைக்கணும். ஏன்னா ஒரு தீவுக்கும் இன்னொரு தீவுக்கும் இடையில வந்து லைன் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணுற இடத்துல இருந்து தான் கார்பன் எமிஷன் அதிகமாக வருது அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ், பெட்ரோல் டீசல் வெஹிக்கிள்ஸ், பஸ்ஸு, காரு, 2 வீலர்ஸ். ஸோ இவங்க ஓட்டும்போது, வண்டி ஓட்டும்போது அதுலேருந்து வெளிவருகிற அந்த புகை, அந்த புகையில் நிறைய கார்பன் இருக்குது. இந்த கார்பன் வந்து அட்மாஸ்பியரில் கலந்துக்கிட்டு அதனுடைய லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதை குறைக்கணும். இதுதான் நான் என்னுடைய இதில் வந்து நான் போட்டேன். 2 ஸ்லைடு வச்சுருந்தேன். ஒன்று வந்து அந்த அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டில் வந்து தண்ணி இறைக்கிறதுக்கு பெட்ரோல் பம்பு, எலக்ட்ரிக் பம்பு இல்லாமல் சோலார் பம்பு வைக்கிறது. அது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதேமாதிரி பஸ்ஸுகளை வந்து பேட்ரியால் ஓட்டுறது. இப்போ வந்து நீங்கள் காசிக்கு போனீங்கன்னு வச்சுங்க, அங்கே காசியில் வந்து கங்கையில் ஓடுகிற எல்லா போட்டும் ஒரு காலத்தில் வந்து பெட்ரோல் டீசலில் தான் ஓடிட்டு இருந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து அந்த பெட்ரோல் டீசல் போட் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு பதிலாக நேச்சுரல் கேஸ் வச்சு ஓட்டுறாங்க. அதுமாரி வாரணாசி ஓடுற எல்லா ஆட்டோவும் பேட்டரியில் தான் ஓடுது. பெட்ரோல் டீசலில் ஓடுற ஆட்டோவே கிடையாது. அங்கே வந்து காசியில் இறந்து போனால் புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்து போகிறவங்க நிலைமையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே விட்டுருவாங்க. அதனால் நிறைய சாவு நடக்கும். ஒரு மணிகர்ணிகா காட் அப்படின்னு ஒரு படித்துறை இருக்குது. அந்த படித்துறை கிட்ட டெய்லி ஒரு 100 புணம் எரிப்பாங்க. இந்த புணம் எரிக்கிறதுலாம் வந்து கட்டையை வச்சு எரிப்பாங்க. நிறைய ஒன்று பின்னாடி ஒன்று இப்போ புணம் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால பாதி எரிஞ்சு இருக்கும் போதே அந்த புணத்தை அந்த இதில் ஆற்றுல தள்ளி விட்டுருவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இப்போ வந்து மோடி கவர்மெண்ட் வந்த பிறகு அதை எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டாங்க. அங்கே வந்து கேஸில் எரிக்கிற சிஸ்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ அட்மாஸ்பியரும் வந்து க்ளீனாக இருக்குது, நதியும் க்ளீனாக இருக்குது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை எங்கிருந்து வருகிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதை எப்படி நிறுத்துறது, அதுக்கு மாற்று சக்தி எப்படி தேடுறது. அதே போல் இப்போ வந்து இந்த கார்பன் கேப்சர் பண்ணுற இது என்னென்னா ஃபாரஸ்ட் ஒன்று, கடல் 2வது. ஸோ கடல் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும். ஸோ நம்ம நாட்டில் கடற்கரை வந்து கடல் வந்து ஏற்படுறது பெரிய அளவில் நமக்கு கடலுடைய வளம் இருக்குது. அதேமாரி ஃபாரஸ்ட் வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கத்தால் டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணி அங்கே வீடு கட்டி மக்கள் வசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ரொம்ப குறைச்சிட்டாங்க. புதுசாக ஃபாரஸ்ட் உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ நம்ம காலேஜிலேயே கூட ஒரு மியாவாகி ஃபாரஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். அடுத்த முறை வரும்போது நான் அங்கே போய் பார்க்கணும், அந்த மியாவாகி ஃபாரஸ்ட்டை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காடுகளையும் உருவாக்குறாங்க. இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் அறிவியலாளர்களும் ஆட்சியாளர்களும் ஒன்று கூடி பல்வேறு மாநாடுகள் நடத்தி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை முடிவு பண்ணி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஓகே, நன்றி ஐயா. வணக்கம் ஐயா.
எனக்கு இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் என்னன்னா, இப்போ கார்பன் நியூட்ரல் சொல்யூஷன்னால நமக்கு நெறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ, அதனால நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸா மாத்தினா, அதோட இதெல்லாம் குறையுமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க? ஆமா. அதாவது நம்முடைய எனர்ஜி சோர்ஸ் வந்து ஃபோசைல் ஃபியூவல் அப்படி அதிலிருந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னாக்க நிச்சயமா வந்து கார்பன் ரிலீஸ் ஆகிறது வந்து குறையும். இப்போ காலேஜில் நாம் படிக்கிறோம், நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த கார்பன் நியூட்ரலிட்டிக்காக என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க, எங்கேயோ ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து கல்லூரிக்கு வரோம் அப்படின்னாக்க ஒரு 2 வீலர் வாங்கிட்டு அந்த 2 வீலரில் வராமல் பஸ்ஸு, மெட்ரோ அல்லது சபர்பன் ட்ரெயின்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை நம்ம பயன்படுத்தணும். அதே மாதிரி சைக்கிள் பயன்பாட்டை வந்து அதிகமாக இருக்கணும், அதிகப்படுத்தணும். சைக்கிள் பயன்படுத்தும் போது அதுலேருந்து கார்பன் வெளியில் வர்றதில்லை, நமக்கும் ஃபிசிக்கலி இட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். அதுக்காக வந்து மெட்ராஸில் கூட ஸ்மார்ட் சைக்கிள் திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்து அங்கங்கே சைக்கிள் நிறுத்தி ஸ்மார்ட் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் அங்கே மொபைல் ஃபோனில் உங்களுடைய இதை ஸ்கேன் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணிங்கனாக்க ஒரு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். 1 hour 2 hour கழிச்சு திருப்பி கொண்டாங்க விட்டுட்டு நீங்கள் போகலாம். அந்த மாதிரியான திட்டத்தை ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் நம்ம மக்கள் வந்து சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் கொண்டு வச்சுருக்காங்க. நேர்மை இல்லை, அதனால் அது வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக மாறல. குறைஞ்சபட்சம் கல்லூரி வளாகத்தில் அல்லது பல்கலைக்கழக வளாகத்தில், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு பெரிய வளாகம். என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து உங்களுடைய பிளாக் போகிறதுக்கு நீங்கள் வந்து நடந்து போனால் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர்லாம் நடக்க வேண்டி வரும். அதுக்கு பதிலாக அங்கேருந்து உள்ளே இருக்கிற இதுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு பேட்டரி கார்ஸோ சைக்கிள்ஸோ வச்சு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கார்பன் வந்து நம்ம வந்து நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணலாம். நன்றி ஐயா. Thank you, sir. May I now request Ms. S. Kavya, second BSc Physics, to introduce our speaker, Dr. Vivek Palraj.